किरपान ते विवाद विचाले सिमरनजीत सिंह मान की दलील, कहा हिंदू जनेऊ पा के जहाज च कर सकते ने सफर, तो सिख क्यों नहीं ले जा सकता किरपान। जनेऊ नाल भी किसी का कुटिया जा सकता गला, किरपान नहीं तो जनेऊ नहीं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच सीबीआई नूं नहीं सौंपेगी सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले सूबे दी एजेंसियां किसी भी जांच लई पूरी तरह समर्थ, किसी भी केंद्रीय एजेंसी नूं जांच सौंपण दा सवाल ही नहीं। एक्साइज पॉलिसी नूं लैके मनीष सिसोदिया दे घर 14 घंटे तक चली रेड। सिसोदिया दा लैपटॉप ते फोन जब्त। एफआईआर दे विच बाय नेम सिसोदिया समेत 15 मुलजम। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड ते छिड़िया सियासी घमसान। आम आदमी पार्टी बोली शराब नीति की जांच नहीं, मकसद है केजरीवाल की लोकप्रियता नूं रोकना। तो बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल ही ने एक्साइज घोटाले के डायरैक्टर। पंजाब च लंबी स्किन बीमारी के कहर विचाले अफ्रीकन स्वाइन फीवर की एंट्री। पटियाला च सूरां च मिलिया वायरस, पंजाब नूं ऐलानिया कंट्रोल्ड खेतर। मोहाली किडनैपिंग वाले दिन की सीसीटीवी आई सामने, मुलजम लड़की दे नाल नजर आ रहा नौजवान। मिलन बहाने बुला के कुड़ी ने हितेश नूं कीता सी किडनैप। 48 घंटिया अंदर पुलिस ने तीनों मुलजम कीते काबू। मोगा की पीड़िता ने पुलिस नूं चिट्ठी लिख के इंसाफ की लगाई गुहार, कहा मुंडे ने फोन करके बुलाया, दोस्तां नाल मिल के जबरदस्ती की कीती कोशिश। तां मुंडे दा परिवार बोलिया विआह लई दबाव बना रही सी कुड़ी। लखीमपुर च किसानां दा धरना तीसरे दिन भी जारी। 31 जथेबंदियां दे रही ने धरना। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की कीती जा रही मंग। तीजी वंदे भारत ट्रेन का होया ट्रायल। मोरिंडा तो सानेवाल विचाले ट्रैक ते दौड़ी वंदे भारत। रेल मंत्री ने ट्विटर ते सांझियां कीतियां तस्वीरां। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। मोहाली किडनैपिंग मामले दे विच किडनैपिंग वाले दिन की सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। मुलजम लड़की दे नाल नौजवान नजर आ रहा है। मिलन बहाने लड़की ने हितेश नूं बुला के किडनैप कर लिया सी। तीनों मुलजम जिहड़े इस मामले दे विच शामिल ने, किडनैपिंग च शामिल ने, तीनों मुलजम हरियाणा दे रहण वाले ने। परिवार तो 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की सी। 32 बोर पिस्टल, 9 कारतूस, 5 मोबाइल ते कार बरामद की गई है। मोहाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि हितेश नूं यह हर वेले नशे च रखदे सी। किडनैपर हर वेले हितेश नूं नशे च रखदे सी। हितेश दीयां अखां 'च मिर्चां भी पाईयां गईयां। यह मास्टरमाइंड अजय कादियान है जो कि फार्मासिस्ट रह चुकिया है। बाकी दोवें मुलजम MBBS की पढ़ाई कर रहे ने। तां यह तस्वीरां सामने आईयां ने, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिस दे विच यह लड़की जिस दे वल्लों हितेश नूं फोन करके बुलाया गया उस दे नाल हितेश नजर आ रहा है। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने। फोन करके हितेश नूं बुलाया, फिर उसनूं किडनैप करके बंधक बना के रखा गया ते परिवार तो 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। मास्टरमाइंड अजय कादियान फार्मासिस्ट रह चुकिया है ते बाकी दोवें मुलजम MBBS की पढ़ाई कर रहे ने। कई सारे बड़े खुलासे इस मामले च होए ने। परिवार तो 50 लाख रुपए की फिरौती मंगी सी। 32 बोर पिस्टल, 9 कारतूस, 5 मोबाइल ते कार बरामद की है पुलिस ने। मोहाली पुलिस ने बड़े खुलासे इस मामले च कीते ने कि इस किडनैपिंग तो बाद किडनैपर हितेश नूं हर वेले नशे च रखदे सी। सोशल मीडिया ते चैटिंग, प्यार भरियां गल्लां अते फिर ठगी। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਘੜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BE ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਫਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ। 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਅਤੇ 3 ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। गिरफ्तार मुलजमां च मास्टरमाइंड सी अजय कदियान, जबकि उसके 2 साथी राखी ਅਤੇ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖੀ ਨੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਤੇਸ਼ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਉਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਲੀਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਰਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਤੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਡਮ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। स्कॉलरशिप घोटाले दी सीबीआई जांच नहीं होएगी। घोटाले दी जांच सीबीआई नूं सरकार नहीं सौंपेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा इस नूं लैके बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सूबे दीयां एजेंसियां किसी भी जांच दे लई पूरी तरह समर्थ ने। किसी भी केंद्रीय एजेंसी नूं जांच सौंपण दा सवाल ही नहीं। तो सीबीआई जांच नहीं होएगी। स्कॉलरशिप घोटाले दी लगातार इस नूं लैके चर्चावां हो रही ने, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सीबीआई जांच नहीं की जाएगी, सीबीआई नूं जांच नहीं सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा बयान आया है। क्या है कि सूबे दीयां एजेंसियां किसी भी जांच दे लई पूरी तरह समर्थ ने। किसी भी केंद्रीय एजेंसी नूं जांच सौंपण दा सवाल ही नहीं। तां सूबे दीयां एजेंसियां ही स्कॉलरशिप घोटाले दी जांच करनगियां। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे तक सीबीआई की रेड चली। सिसोदिया का लैपटॉप ते मोबाइल जब्त कर लिया गया। सिसोदिया के घरों कई दस्तावेज भी जब्त किए गए ने। एक्साइज पॉलिसी के घोटाले के इल्जाम लगे ने। FIR दे विच मनीष सिसोदिया समेत बाय नेम 15 मुलजम ने। धारा 120B और 477A के तहत FIR दर्ज की गई है। FIR दे विच पहले नंबर से सिसोदिया का नाम है। सीबीआई ने कल 31 थावां ते रेड की सी। सीबीआई की रेड तो बाद मनीष सिसोदिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि असीं कुछ गलत नहीं किया। सीबीआई का केंद्र के वल्लों गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमने हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਰविंद केजरीवाल ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿयता ਤੋਂ डर गई है। इस पूरी पिक्चर का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है अरविंद केजरीवाल। इस पूरी पिक्चर का जो मेन जो विलेन है वो है मनीष सिसोदिया। इस पूरी पिक्चर में जो छोटे छोटे और गुंडे मवाली लोग हैं वो शराब माफिया और इनके वो सारे दलाल जो इनके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे। ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੇਡ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਾਇਆ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਾਰੀ चिट्ठे। भाजपा के नेता मंत्री सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती। गुजरात में अवैध शराब का 10,000 करोड़ का इलीगल व्यापार चल रहा है, सीबीआई वहां नहीं जाती। हजारों करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े जाते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि केजरीवाल को खत्म करना है, अब कुछ ढूंढो, कुछ केस बनाओ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪੰਸਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਚ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਸਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं इस वेले उस गोदाम दे विच मौजूद हाँ जिथे कि पंसप दियाँ 12,000 तो वध बोरियां नूं कढ़िया गया ते उन्हां नूं बेच दिता गया। बेची गई कणक की कीमत जां जिहड़ी कणक उस मुलाजिम गुरिंदर सिंह दे वल्लों खुर्द-बुर्द कीती गई उसकी कीमत 3.25 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 13 लाख के करीब दसी जा रही है। तो मैं उस गोदाम के मौजूद हाँ। पहला तुहानूं मैं हालात दिखा दियाँ कि एक बहुत बड़ा गोदाम हैगा जिहदे विच कई चक्के लगे ने, यानी कि इस दा विशाल घेरा देख के जिहड़ा गोदाम है सहजे अंदाजा लगाया जा सकता कि इत्थे किन्नी वड्डी मात्रा दे विच कणक नूं स्टोर कीता गया सी। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। हैरानी की गल यह है कि कणक दियां इन्ने हज़ार बोरियां इस गोदाम दे विचों चलियां गईयां ते विभाग दे कोले इहदी एक सूचना तक नहीं गई, क्योंकि जदों भी कोई कणक दा ट्रक इस गोदाम दे विचों या पंजाब दा कोई भी गोदाम होवे उत्थों जदों जांदा है FCI नूं कणक जांदी है या पनग्रेन नूं जांदी है तां उस कणक दे ट्रक दा एक गेट पास कट्टिया जांदा है ते उस गेट पास दे आधार ते ही जिहड़ा ट्रक है अजिहे गोदामां दे विचों बाहर जांदा ते जिथे उसने पहुंचना हुंदा उत्थे भी एक गेट पास दिखा के विभाग दा ਉਹ कणक ਲਈ ਜਾਂਦੀ है। सो कल्ला गुरिंदर इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਸਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ अमित कुमार लूथरा ਜਿਹੜੇ DM ने जो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਪਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਕਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ।
ਓਪਨ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰੀਖਕ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਬਰਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਕਰਵਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਦੇ ਪੰਸਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟਡ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟਡ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ? ਜੀ ਅਸ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਥਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਥਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਣਾ, ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ MLA ਨੇ, ਲੋਕਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।